네, 아까 챕터 3 evaluation of speculation 계속 이어서 읽어 나가도록 하겠습니다. 자, 여기 although the model in answer 1 is potentially testable, the testing procedure is weak. 이 테스팅 프로시저가 약간 문제라고 보는 거예요, 근데. 예? 그래서 the proposed test is attempt to examine the model's assumption by interviewing the people involved. 인터뷰를 해서 아니면 설문조사를 해서 모델의 가정을 테스트한다는 건데 사실 이 책이 재밌는 거는 가정을 테스트하는 건 비용이 많이 들고 좀 어렵기 때문에 가정보다는 이걸 연역을 해서 그 derivations 우리가 연역한 결과 파생된 거를 한 implication을 테스트한다. 이걸 여기 주장을 해요. To test a model, you generally want to test the truth of its derivations. 우리 연역을 해서 그걸 테스트한다. Rather than truth of its assumptions. 이게 진짜 맞는 이야기인데 여러분 이론을 할 때 이론이 몇몇 가지 assumption을 가지고 해요. 근데 일단은 그 assumption은 맞다고 쳐주고 그 다음에 이제 테스트를 이렇게 논의를 따라가는 게 중요해요. 근데 나중에는 assumption을 다시 공격할 수도 있지만 assumptions are a part of your model and you would probably prefer them to be true rather than false. 자, 이거를 assumption을 일단 맞다고 치는 게 좋다. Our reason for suggesting that you test derivation rather than assumptions are mostly tactical. 이게 전략적으로 우리가 이런 게 필요한데 왜냐? 전술적으로. First, many good models are based on seemingly unreasonable assumptions, and we do not want you to reject potentially fruitful ideas too rapidly. 그러니까 assumption은 뭔가 좋은 아이디어를 많이 품고 있을 가능성이 있어요. 근데 일단은 일단 assumption에 기반해서 일단 생각을 일단 최대한 밀고 나가보는 게 중요해. 빨리 기브업하지 말고. Second, testing assumptions is likely to be uncommonly difficult. 그리고 assumption을 테스트하는 거는 굉장히 어려워. 근데 어렵고 the often assertions about things that cannot be observed directly. 그러니까 assumption 테스트하기 어렵다. Third, leaping to test assumptions is likely to keep you from trying to figure out what derivations the model has. 근데 그게 좋은 데리베이션이 있을 수 있는데 그것을 우리가 모르고 지나가게 할 수도 있다. 이런 거예요. 근데 이제 answer one is lazy testing procedure. 이게 너무 약간 게으르다. 응? 이게 그냥 물어보는 거는 좀 더 과학적이고 좀 더 스마트하고 클레버한 방법을 쓸 필요가 있다. 그래서 이게 이제 꼭 진실을 대답해 줄 이유도 없죠. 그게 특히 페런트 같은 경우는. 자, when we look for interesting derivations to test, we note that the key variables involved in the process are the degree of threat and people's sensitivity to threat. 뭐 이게 지금 중요한 것 같아요. 근데 이게 어떤 컨셉으로 잘 표현한 거예요. 근데 사람들이 정말 얼마나 그 상황에서 그걸 threat 위협으로 느꼈는지 그리고 사람들이 위협에 대해서 얼마나 sensitive한지가 해야 된다. 근데 the model says that there will be fewer riots on the stricter campuses. 근데 이제 임플리케이션 할 수 있는 거예요. 근데 그러면은 원래 규정이 되게 더 엄격했던 규정이 엄격할수록 라이엇은 적을 것이다. 뭐 이런 것도 할 수 있고 또 더 나가서는 규정이 똑같이 규정을 풀었을 때 더 엄격하다가 풀면은 더 라이엇이 많을 것이다. 이렇게 이런 걸 또 한번 추론해 볼 수 있는 거죠. At any given campus, some students are more sensitive to administrative threats than others. 자, 어떤 학생들은 더 sensitive한 학생이 있을 것이고 그런 학생들은 더 라이엇을 참여 많이 할 것이다. 뭐 이런 것도 할 수 있고 더 students rearing graduation. 근데 이 졸업이 가까워 오면 이제 이거 신입 시간보다 더 잃을 게 많아진다. 그렇기 때문에 students without definite career plans, those who have only marginal need for degree would have less to lose through suspension. 이 suspension에 정확을 묻는 거죠. Hence, we can make some predictions of relative likelihood
difference. 자, 이렇게 해서 요거는 뭐냐면은 뭔가 이제 새로운 임플리케이션을 만들어 볼 수 있다는 거예요. 그 이론이 그 가정이에요. 그래서 이렇게 해놓고 난 다음에 테스트하는 방법을 찾아보는 게 더 낫지 않겠는가라는 이런 걸 제안해 보는 거고. answer 2 마들이에요. 마들 테스트를 자 읽고 우리가 여러분 의견을 주셔야 됩니다. People become unreasonable when they are frustrated. 사람들이 좌절을 하면 그때 뭔가 합리적이지 않은 행동을 할 수밖에 없게 된다. 좌절했을 때. Attempts by college students to make changes at college. 그래서 학교에다가 뭔가 변화를 하라고 학생들이 요구를 하는데 그런 것이 항상 대부분 무시당하거나 연기가 된다. college administration에 의해서. 그렇기 때문에 결국 뒤에 하다 말았는데 그래서 학생들은 아마 플러스트레이트가 많이 되어 있을 것이다. 그래서 학생들은 그런 라이엇이라든지 프로테스트를 많이 할 것이다. 이런 논리인 것 같아요. 근데 그래서 how to test, examine the record of students riots on many campuses to see if the model is true. 사실 이건 이제 학생이 적어낸 답인데 뭔가 이제 뭐 이렇게 뭔가 노력은 부족하게 보이죠. 근데 can you see what's wrong with this answer? It could be either the model or testing procedure or both. They are at fault. 문선 first. 10초. 이 모델을 테스트하려면 학교에서 어떤 식으로 그 요구들을 무시하거나 미뤘는지도 알아봐야 하지 않나요? Very good. 이거만 물어갖고 안 되겠죠. 근데 레코드만 봐갖고는 아무것도 알 수가 없어요. 그렇죠? 그러니까 항상 변수가 한 개만 있어갖고는 우리가 아무것도 테스트할 수가 없어. 변수가 하나를 더 측정이 돼야지. 그러니까 이게 학교가 어딘가 더 많이 이그노하거나 포스트폰 했거나 그렇죠? 뭐 이런 거를 학교 많이 한 학교와 적은 학교가 또 구분이 돼야지만 할 수 있겠다. 자, 이번에 무선. 그래서 이게 보면서 세 가지 생각이 들었는데, 먼저 이게 모델에서 약간 뭐랄까 이게 좀 추측을 하는 게 너무 그러니까 가정 사실로 받아들여지는 것 같아서, 그래서 usually ignored or postponed라는 게 가정 사실로 받아들여지니까 이거를 뭐랄까 이게 안 맞을 수도 있는데 뭔가 그거를 그 토대로 그 모델을 만든다는 것 자체도 그렇고, 아까 말했듯이 테스트하는 것도 이게 또 스튜던트 라이어트가 그래도 많은 이유가 있을 수 있잖아요. 학교 내 말고도 뭐 학교 외에 그런 이슈들 그런 게 있을 수 있으니까, 그래도 그 전체를 보는 게 아니라 이유를 또 더 깊숙이 들여다봐야 된다 그런 거죠. 오케이. 자, 윤진. 아니 의견 없으면 뭐 의견 없습니다 하고 돼. 근데 소리가 안 들려. 크게 이야기해야 돼. 네. 네. 잘 모르겠어요. 네. 근데 지금 윤진 소리가 하나도 안 들려. 지금 거의 안 들려. 자, 일단 넘어갑니다. 잘못 건드렸다. 자, 이건 어떻게 하면은 model answer는 good, but again testing process is not. There is too little information to be judged the adequacy of test. 제가 이 테스트를 할 수가 없죠 아까 그러니까. 그래서 the model predicts that there should be less student unrest. 이게 어떤 데모 소요. 근데 이제 그 recent history of many college 이거 나눠야 되는데 그렇게 나누지 않았다. 뭐 이런 것도 있고. 자, answer 3 새로운 모형이에요 근데. 자, the taxpayers make great sacrifices to provide free education for students. Students therefore owe it to the taxpayers not to abuse this freedom.
find out what percentage of the state and federal budgets go to the support higher education, determine if they are other things the taxpayers that would rather spend the money on. 사실 이거는 제가 한번 해볼게요. 근데 이건 taxpayers make great sacrifice to provide free education to students. 그래서 뭐 그거는 이제 이 마치 taxpayer가 하지. 근데 학생들은 텍스를 페이하지 않지. 근데 owe it to the taxpayers not to abuse his freedom. 이건 사실은 그 질문에 대한 답은 아니죠. 근데 그러니까 이거는 왜 학생들이 더 데모를 많이 하는, 왜 유독 대학생들이 데모를 더 많이 하는지에 대한 설명은 하다 말았어 지금. 그러니까 이제 학생들은 이거는 그냥 자기 주장을 하는 것 같아. 그런 거 자기 자유로 어뷰즈를 하지 말아야 될 의무가 있다. 데모하지 말라라 말이지. 그러니까 이건 질문은 팩트를 설명하는 모형을 만들라는데 이건 어떤 규범을 이야기하는 건데 이것도 우리가 흔히 연구하다가 하는 실수 중에 하나야. 근데 그냥 규범을 자꾸 이야기를 하게 되는 거야. 그거 알고 그거 아니다. 그 다음에 이것도 사실 테스팅도 말이 아니다. 근데 이제 예를 들어서 이제 그래도 이런 생각을 할 수 있죠. 근데 학생들은 이렇게 텍스페이어들은 데모를 많이 하지 않을 것이다. 왜냐하면 자기들이 돈을 많이 내는데 텍스 하는데 그 데모나 폭동을 함으로써 그게 시설들이 망가지는 걸 텍스페이어들은 원치 않는다. 예? 그 텍스페이어들은 학생들이 또 데모하는 것도 원치 않는다. 자기가 텍스 돈을 내기 때문에. 학생들은 자기가 돈을 내는 게 아니기 때문에 그래서 마음대로 데모를 한다. 폭동도 하고 막 부시기도 하고 그거는 하나의 모형이 될 수도 있겠죠. 근데 그래도 거기다 이제 또 한번 여러 가지 생각을 해볼 수 있겠죠. 근데 학생들 중에서도 자기가 돈을 학교에다 내고 다니는 학생들은 돈이 아까워서 학교 기물이 파괴되는 것도 좀 하고 그래서 안 했지만 학생이 돈을 안 내고 다니는 학생들도 있을 수 있는데 뭐 그런 학생들은 데모를 적게 할 것이다. 이런 생각도 해볼 수 있고 그래서 이제 뭐 그런 이야기를 여기가 밑에서 하고 있어요. 근데 이제 그래서 with these comments in mind, the students reformulate the answer 3. 이거를 좀 더 해결해서 좀 더 고쳐서 좀 새로 발전시키면 이런 걸 이렇게 해볼 수 있겠다라고 저자가 제안하는데 the taxpayers make great sacrifices to provide free education for students. People only value what to pay for. 사람들은 자기가 지불한 것에 대해서만 사람들은 그 가치를 인정한다. Since students do not pay for their education, 그러니까 부모가 하지 자기가 하지는 않는다. 그러니까 they are willing to disrupt it by protesting. 아까 제가 한 얘기랑 비슷한 얘기인데 그렇게 하면은 드라이브를 좀 할 수 있다. 테스트 어떤 드라이브를 할 수 있느냐? Taxpayers would place a high value on education. The people who are getting it 텍스페이어 중에 더 많이 내는 사람, 에듀케이션 하는 사람 더 많이 업셋할 것이다. 학생들보다 그렇지. 그다음에 학생들 중에서 working to pay their education will be much less inclined to participate in disturbance. 참여를 덜 할 것이다. 아까 제가 한 얘기죠. 근데 뭐 그런 이야기도 하고, 근데 raising tuition so that more students to be forced to work. tuition을 increase하면은 프로테스트가 줄어들 것이다. 말이 안 되네. 이거는 반대겠지. raising 해버리면 학생들이 데모를 더 많이 하겠지. 이건 불을 보듯 뻔한 현상인데, 그래서 이제 이게 이 모델이 틀릴 수도 있고, 아니면 이거는 이제 다른 요소가 개입했기 때문에 할 수도 있고, 하여간 뭐 그렇게 이제 하는 거예요. 근데 이제 근데 이제 그래서 이제 이런 식으로 이제 우리 하는 건데, we propose some less doctrine rule, a model that has empirically correct derivations. 자, 하여간 그 모델이 empirically 테스트 될 수 있는 derivations를 가진 모델은 better하다 than a model that does not, unless we have other strong reasons to think. 그래서 일단 테스트업을 해야 된다. 이런 얘기를 합니다. 그래서 여기서 재밌는 게 이제 이건데, 이게 이제 내가 사용해서 가장 재밌다고 생각하는 부분인데,
자, 자 여기 stop and think 나옵니다. Think about following model. When the rain dance ceremony is properly performed and all the participants have pure hearts, it will bring rain. 자, 여러분 그 기우제라는 거 아세요? 기우제에서 rain dance라는 거는 뭐냐면 비가 내리게 하기 위해서 막 아프리카나 아니면 저기 네이티브 아메리칸인 데서 막 춤을 추고 제사를 지내는 거예요. 근데 춤을 추면서 그 레인 댄스라고 그래요. 레인 댄스. 비가 오게 하는 댄스를 막 추면 비가 와. 그 사람들은 그런 모형을 갖고 평생을 사는 거예요. 그 사람들이. 그리고 막 하고. 근데 그 사람들이 가지는 모형은 뭐냐면 all participants have pure hearts. It will bring rain. 자, is this a test model? Why? 10초. 자, 이번에 윤진서부터. 테스트업을 하지 않은 모델인 것 같은데요. 이유는? 왜냐면 모든 참가자들이 퓨어한 화이트를 갖고 있어야 되는데 이걸 검증할 수가 없어요. 아, 그걸 검증할 수 없기 때문에. 자, 그 다음에 문선. 퓨어 할츠를 갖고 있는지에 대해서 뭐 심층 인터뷰를 하거나 아니면은 이런 걸 뭐 얼마나 일상 속에서 자주 뭐 기도를 드리는지나 아니면 얼마나 자주 머릿속으로 떠올리나요? 나 이런 설문 항목들로 측정을 할 수 있다면 측정을 하고 또 얼마나 그 비가 실제로 온 그 횟수를 측정하면 테스트를 하지도 않을지. 오케이. 무선. 이게 그거 보면 또 correlation is not causation이라는 그런 말이 있잖아요. 그래서 이게 기후제를 들였다 해서 비가 온다 해도 설령 이게 기후제 때문이었는지 알 수 없으니까 이게 테스터블 하지 않다고 생각합니다. very good. 근데 여러분 있잖아요. 이 모형은 기후제의 모형이라 기후제에 대해 믿음, 신앙 이거는 전 세계에서 골고루 있는데 생각해보세요. 이게 수천 년 동안 내려온 거예요. 근데 사람들이 이걸 믿었어. 수천 년 동안. 왜 믿었겠어요? 근데 이 한 번도 실패한 적이 없거든. 이거는. 자, 생각해보세요. 레인댄스를 해. 그 비가 오길 기다리죠. 비가 안 와. 그러면 이 사람 어떻게 생각하냐면은 일단 기후제는 어떻게 하면 비가 올 때까지 한다는 게 사람들이 할 말은 아 우리의 정성이 부족했나 보다라고 생각하고 기후제를 또 드려. 더 잘 드리자고. 근데 비가 안 와. 비가 오면 좋아해. 비가 또 안 와. 그럼 어떻게 하면 아 우리의 정성이 더 부족했나 보다 또 해. 안 와. 또 해. 안 와. 또 해. 와. 결국은 와. 이게 비가 안 온 적이 한 번도 없어요. 근데 자, 이 마드는 이 모형은 어떠냐면 레인댄스 춤을 춰. 근데 비가 안 와. 그러면 이 사람 이걸 의심하는 거예요. 근데 아 우리 중에 누군가가 퓨어 하트 안 한 사람이 있는 거야. 임퓨어 하트가 있는 거야. 이블 마인드 있는 거야. 근데 그거를 색출을 해서 죽여버려. 그리고 다시 춤을 추는 거야. 그리고 또 기다려. 비가 안 와. 야 우리 중에 누군가가 이 나쁜 놈이 있는 거야. 또 찾아. 그 한 놈은 색출해. 죽여. 다시 교제를 드려. 비가 안 와. 그 짓을 또 해. 비가 와. 결국은 비가 와. 결국은 모형이 맞았어. 이 모형은 한 번도 틀린 적이 없는 모형이에요. 근데 다른 말로 틀릴 수가 없는 모형이에요. 근데 이런 모형을 뭐냐면 서큘러 마들이라고 그래. 서큘러 마들. 이런 모형을 서큘러 마들이라고 그래. 다시 이제 이건 뭐냐면 자세히 이거는 결과로서 다시 또 원인을 해석을 해버려. 근데 결과가 비가 안 왔는데 비가 안 오면 모형이 틀리다고 해야 되는데 모형은 이미 빠져나가 구멍을 만들어놨기 때문에 틀릴 수가 없는 모양이야. 근데 무슨 아시겠어요? 그런 걸 다 서큘러 마들이라고 그래. 서큘러 마들. 그러니까 서큘러 마들은 테스터블 하지가 않아. 아시겠죠? 테스터블 하지 않아. 그래서 종교적인 신앙은 대부분 테스터블 하지가 않아. 근데 종교에서 말하는 것들은 테스터블 하지가 않으니까 그건 과학의 영역이 아닌 거예요. 근데 과학의 영역이 아니라 다른 차원에서 우리 사람들이 한 거지. 그거를 과학으로 해서 막 테스트하겠다는 것도 사실은 되게 잘못된 거예요. 근데
그리고 그거를 또 과학적인 잣대를 들이대서 틀리다고 하는 사람도 잘못된 거고, 나의 개인적 입장은 그것을 과학적으로 증명해 보겠다고 막 덤비는 사람도 또 잘못된 사람이에요. 왜냐하면 종교적인 믿음이라는 거는 테스트업을 하지 않은 그런 구조를 가지고 있어요. 꼭 레인댄스라는 게 전형적인 그 종교적인 사람들의 빌립스에 대한 모형이에요. 근데 예겠죠. 근데 그 기도의 원리이기도 하고, 어느 종교나 가면 기도를 열심히 하면 다 너의 그 원하는 바가 이루어진다고 다 모든 종교는 이야기해요. 근데 그 사람들은 이렇게 얘기하지. 그러나 언제 이루어질지는 몰라. 이렇게 얘기하는 거예요. 근데 언제 이루어질지는 몰라. 그 말은 언제든지, 그리고 또 하늘이지. 기도가 설령 다른 결과가 나오더라도 그것이 더 좋은 결과일 수도 있어. 이렇게 이야기하면은 그거는 정말 그 나도 종교인이지만 너무나 사실은 그 10원 이야기인데 그게 엠피리컬리 테스트업을 한 과학적인 모형은 아닌 거예요. 동의돼요? 자, 네. 자, 그래서 이제 이 ordinary used model is not testable. It cannot be disproved. 이게 중요한 거예요. 근데 그래서 칼 포프가 할 때 그 종교적인 신념 이런 거는 falsifiable 하지 않다는 거예요. falsifiable 하지 않다. If a ceremony occurs, it does rain, the model is verified. Good. 근데 if the ceremony occurs, there's no rain, the model is verified because the lack of rain is evidence of some of the participants must have evil hearts. No matter what happens, the model can account for it. 다 설명 가능해. 내가 볼 때 설득 커뮤니케이션에서 되게 유명한 그 일라보레이션 라이쿨 마들이라는 게 그게 이 서큘라 이걸 갖고 있어요. 근데 이런 논리를 걔네 마들이 테스트가 가능하지 않아. 자세히 보면 어떤 면에서는 그래서 이거 비판 우리 많이 했었는데, 자 그렇습니다. 자 그다음에 이것도 자 people pursue their own self-interest. 사람들은 자기가 관심 있는 자기 자기 이해를 추구한다라고 하면 이게 이제 그러면 what do you believe? 자, 이 what's the issue? 이것도 혹시 그 서큘러 마들인가? 이 테스트 가능한가? 사람들은 자기가 자기 own self-interest, 자기 이해관계에 맞는 것을 추구한다. 자기 어떤 사람이 어떤 행위를 했어. 행위를 하면 그럼 행위를 한 결과를 보고 사람들은 이거는 너 이해관계 맞았으니까 했겠지라고 하고 이해관계가 이것도 테스트하기 힘든 거야. 근데 자 whatever people do must be in their self-interest or they would not do it. Most others that include self-interest assumption cannot be turn out to make correct predictions. 자, 이거 넘어갑시다. 그러니까 하여간 뭐 결과로서 원인을 다시 그렇게 해석할 수 있게 하는 서큘러 마들은 옳지 않다 이런 거였는데 옳지 않다. 서큘러 마들 이게 가장 재밌는 거고 그다음에 이제 crucial experiments. 자. So far, we have considered the case of testing a single model. Although such situations arise, we generally prefer to compare alternative models rather than accept or reject a single model. 우리 모델 테스트할 때 사실 두 가지 모델을 생각해서 그거를 비교하면서 테스트하면 좋다. Suppose we consider the model produced to explain the dumb question in section 2.3. 이게 dumb ask question, ask dumb question example. What do you need to do examine the comparative correctness of these models. 그때 우리가 모델이 3개가 있었잖아요. 그렇죠? 그래서 recall that we had 3 alternative models, each of which we consistent. 다 이제 그 한다고 했을 때 3개가 다 맞다고 했을 때 이거 모델 1, 2, 3 저번에 이야기했던 게 우리가 하나는 시간을 많이 뺐기 때문에 공부를 못해서 그럴 것이다. 하나는 이 공부를 이미 성공했기 때문에 공부에 관심이 없을 것이다. 하나는 그게 아니야. 우리가 그 사람들을 질투했기 때문에 그 사람들 질문을 dumb하다고 우리가 본 거야 했을 때 to choose among different models each of which explain the same event.
you must find some new question to which you different answer. 그러니까 이제 새로운 질문을 해서 어떤 질문을 했을 때 이 세 개가 다르게 대답을 할 수 있는 그런 상황을 설정하고 그 질문을 만들면 되는 거예요. 근데 such a question defines a critical experiment that is an observational fact that allow us to choose among alternatives. 자, when the football season is over, the first mother predicts the football players will have extra time to study. 그러니까 이런 거 있어요. 야, 그럼 시즌이 끝나고 난 다음에는 풋볼 학생들은 뭐 공부를 하겠니 안 하겠니 뭐 이런 걸 뭐 이런 걸 물는 거예요. 풋볼 시즌이 아닌 학기에는 어떨까? 이걸 테스트해 보면 차이가 나겠죠. 이렇게 차이가 날 수 있는 질문하는 거지. 자, the second and third mother predicted 그런 한다. 자, suppose we obtain some new data. 물어봤어. Football season is ended. 새로운 학기야. Football season 끝났어. And the classroom question of football players has improved substantially. 그 풋볼 플레이들이 갑자기 좋은 질문을 해. Given the new information, which of the three model is correct? Why? 자, 이거는 뭐야? 이거 너무 쉽지? 모델 1이 맞은 거예요. 근데 이렇게 되면 이런 걸 critical question, critical model이다 라고 하는 것이. 네? 자, 이런 거를 쭉 이제 하는 거지. 테이블 3를 한번 볼까요? 테이블 3를 한번 보면 자, 이렇게 된 거지. 자, 뭐, truth table for dumb question model. Will athletes ask dumb question out of season? 모델하는 yes, no. 이제는 시간이 있기 때문에 공부를 해서 얘네들은 질문을 잘할 거야. 근데 모델 2 and 3는 여전히 걔네들은 성공을 했기 때문에 질문을 여전히 dumb question 한다. jealous 하는 거. Will athletes ask dumb questions in schools that de-emphasize athletes? 애슬리트에 대해서 막 그 de-emphasize 하는 강조를 하지 않는 그런 데서도 학생들은 dumb question 할까? 여기 모델화는 계속 yes, 뭐 어차피 시간이 뺏기니까. 근데 여기는 뭐 자기가 뭐 성공감은 못 느껴. 그렇기 때문에 애가 계속 공부를 할 것이다. 뭐 이렇게 하는 거예요. 자, athletes who do not look athletes ask them question. 근데 그 athletes는 체육 선수인데 체육 선수랑 같지 않게 생긴 체육 선수는 dumb question 할 것인가? 얘는 시간 뺏기 때문에 yes. 얘도 이미 성공하기 때문에 yes. 그러나 jealousy 하는 데는 우리가 얘를 체육 학생으로 보지 않기 때문에 얘네들은 우리가 dumb question으로 인지하지 않을 것이다. 무슨 아시겠죠? 이렇게 서로 차이가 나는 질문을 던질 줄 알아야 된다. 그렇게 하면서 우리가 모델을 어떤 모델이 더 truth한가에 대해서 우리가 좀 더 접근할 수 있다. 이렇게 합니다. 자, the importance of being wrong. 이게 이제 falsifiable이야. falsifiability. falsifiability는 두 가지 의미가 있는데 오류 가능성이라는 게 아니지 뭐 오류 판정 가능성. 근데 그게 두 가지 의미가 있는데 이제 내가 정리했나? 뭐 하는데 자, 자세히 보세요. 잘 들어보세요. 내가 여기는 말로 좀 설명해 줄게. 근데 자, 말로 일단 간단하게 설명해 줄게요. 자, 이게 뭐냐면은 그 모형이나 이론은 첫 번째로 그게 falsifiable 해야 돼. 그 오류로 판명될 가능성을 갖고 있어야 돼. 이렇게 테스트able 해야 돼. 일단 테스트able 해야 된다는 그 맞고, 두 번째로 potentially 잠재적으로 falsified 오류로 판단할 가능성이 많은 거일수록 더 좋아, 모델은. 자, 무슨 말이냐면 이런 말이에요. 근데 내가 성균관대학교 학생들은 그 학생들은 뭐 성균 학생들은
일반 시민들보다 더 진보적일 것이야 라고 얘기를 하면 뭐 이제 우리가 테스트를 하죠. 이렇게 해보면 테스트가 되겠지. 근데 그거랑 비교해서 만약에 서울시에 있는 대학생들은 진보적일까 일반 시민들보다 이렇게 하면은 그게 더 오류로 판정될 가능성을 잠재적으로 많이 가져야 된대. 왜냐면 케이스가 많기 때문에. 더 케이스가 많으면 많을수록 더 볼드하잖아. 더 담대한 이론이에요. 더 대담한 이론이야. 왜냐면 더 그거 하기 때문에. 아시겠어요? 그래서 그 뉴턴의 이론은 뉴턴의 만류인력 이론도 좋은 모형이야. 그러나 그거는 이제 그 지구상에 있는 그 물체 운동을 설명해. 그러나 우주로 확장하면 틀릴 수도 있어. 근데 아인슈타인의 그 일반 상대성 이론 이런 건 더 위대해. 왜냐면은 그 우주에서 일어나는 여러 가지 블랙홀 현상이라든지 이런 것도 설명할 수 있기 때문에. 그래서 사실 설명 범위가 넓으면 넓을수록 더 사실은 모형은 더 파워풀하다고 그러는데, 예? 그러나 한편으로 더 크면 클수록 더 틀릴 가능성을 많이 안게 되는 거예요. 더 falsifyable 할 수 있는 가능성이 많아져. 그렇게 해서 설명이 되는 거예요. 근데 또 이런 것도 있어요. 근데 내일 날씨는 아마 맑을 것이야 라는 거는 오케이. 근데 그런 비교해서 내일 날씨는 그 온도가 20도에서 30도 사이가 될 거야. 20도에 30도 될 거라 이렇게 딱 찍어서 얘기하려면 더 많은 이론과 더 많은 설명과 더 많은 자료가 필요하죠. 근데 그렇게 말하는 순간에 더 틀릴 가능성이 더 커지는 거예요. 근데 그렇기 때문에 더 falsifyable해져. 잠재적으로. 그래서 그게 더 훌륭한 이론이야. 근데 만약에 그게 그 현실과 위배되지 않는다는 증거가 있으면. 그럼 만약 내일 날씨는 21도일 거야 라고 하면 그건 더 훌륭한 모형인 거예요. 그리고 그걸 만드는 기재는 우리가 더 대단하다 생각하지. 우와! 예? 근데 그건 왜? 더 falsifiable 한 모형을 제시했기 때문에. 아시겠어요? 자, 일단 마이크 켜세요. 네. 네. 그래서 이제 첫 번째로 한 거 이제 끝났는데 그게 이제 저 truth에 대한 걸 했습니다. 그래서 그거는 다른 데서는 뭐라고 이야기하면은 컨시스턴시라고 이야기해요. 근데 그 자료랑 컨시스턴시해야 되고 다른 이론이라든지 다른 다른 이론이라든지 다른 추정들과 일반 논리적으로 위배되지 않아야 되거든요. 기존에. 그리고 이론적 설명 자체 내에서 논리적으로 일관성이 있어야 돼요. 그게 다 트루스 밸류를 형성하는 거예요. 근데 이제 모형은 완전히 그 트루스풀 하지도 않고 완전히 폴시파이어를 하지도 않아요. 그러나 그 중간 어둠에 있지만 어떤 것들은 더 트루스풀하다. 그리고 그 판정하는 기준이 falsifiable이 한 게 있다. 근데 그게 첫 번째고, 그 두 번째로 뷰티에 대해서 또 강의를 이어서 계속 할게요. 여기까지 해서 질문. 네, 할 말. 자, 그러면은 이어서 계속 하도록 하겠습니다. 두 번째도 약간 무슨 약간 그 간단한 스탑 앤 띵크가 또 있습니다. 자, 일단 여기서 제가 기록을 중지하도록 하겠습니다.